सत श्री अकाल। दैनिक सवेरा न्यूज़ रूम तो मैं रचना और खबर एक बार फिर तो करोना दे नाल जुड़ी हुई। बिल्कुल जी, करोना महामारी का प्रकोप है जिहड़ा और दिन ब दिन वधदा जा रहा है, पर पंजाब सरकार वालों करोना के इलाज लई प्लाज्मा के रेट तय किए गए हैं ते ये रेट 20,000 रुपए है। लेकिन इस ते हुण प्राइवेट हस्पतालों वालों रोस भी जताया जा रहा है। चंडीगढ़ स्थित हॉस्पिटल के डॉक्टर बेदी जिहड़े कि WMA के एडवाइजर है, उन्होंने साडे पत्रकार दे नाल गलबात कीती ते वेखो क्यों जताया इस गल ते रोस। पंजाब सरकार वालों फैसला लिया गया है कि पंजाब के सारे प्राइवेट हॉस्पिटल सरकार तो प्लाज्मा लै सकती है, हालांकि ये एवज दे विच उन्हां नूं 20,000 रुपया कीमत चुकानी पएगी। इस नूं लैके वर्ल्ड मैडिकल एसोसीएशन वालों काफ़ी जी नाराज़गी जताई गई है, क्योंकि ये जो प्लाज्मा है वैसे ये 12,000 रुपये का मिल जाता है, तो सरकार एक पासे कैपिंग की गल करती है तो दूजे पासे 20,000 रुपये दे विच प्लाज्मा दे रही है। इसी बारे गल करने साडे नाल हैगे वर्ल्ड मैडिकल एसोसीएशन के एडवाइजर डॉक्टर रमनीक सिंह मोंगिया जी। गल करते बेदी साहब नाल। डॉक्टर साहब, जिहड़ा प्लाज्मा नूं लैके सरकार ने फैसला लिता कि 20,000 रुपया रेट रखिया, की नाराज़गी हैगी तुहानूं? इसे ये नाराज़गी वाली गल नहीं है। एक तरफ तो असी सरकारां ये कहंदियां ने कि प्राइवेट हॉस्पिटल जिहड़े हैं वो चार्जिस बहुत कर रहे हैं। उत्थे जदों असी प्राइवेट हॉस्पिटल वाले जिहड़े जाके कहंदे ने कि सैनिटाइजेशन के टाइम दे विच PPE किट दा या बाकी डिस्पोजेबल या कंज्यूमेबल है, उन्हां दे जिहड़े खर्चे ने उहदे करके जिहड़ी इलाज जिहड़ा हैगा उहदी जिहड़ी कॉस्ट है वो वध जांदी है। नाउ हुण जिहड़ा प्लाज्मा नॉर्मल टाइम दे विच ये 1500 दे विच मिलदा है। हुण जिहड़ा हैगा इहदा खर्चा 10-11 हज़ार रुपया आंदा है, मगर ये मैं समझदा चलो 15,000 भी आंदा होए, बट 20,000 दा प्लाज्मा जिहड़ा वो प्राइवेट हॉस्पिटल नूं सैल करनगे सैल ही होया है। और अगे जाके जदों उन्होंने 4-5 हज़ार रुपया होर लगेगा जदों तक तुसी पेशेंट नूं पहुँचेगा। सो 25,000 च एक प्लाज्मा असी दे रहे हैं पेशेंट नूं, ते दूजे पासे कैपिंग कह रहे हैं कि जिहड़े प्राइवेट हॉस्पिटल ने वो प्रॉफिटेरिंग कर रहे हैं। सो ये गल जिहड़ी हैगी है, ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा तुहाडे राही पंजाब सरकार नूं कि इहदे विच कंसैशन देन। जे तुहाडा खर्चा 10-12 हज़ार आंदा भी है तो मेरे हिसाब नाल वो जिहड़ा प्लाज्मा हैगा 5 या 6 हज़ार दे विच, जिवें इन्हां ने कैपिंग कीती सीगी टैसट विच पहला इनिशियली तुहानूं याद होएगा ये 4500 या 5,000 का टैसट सीगा, वो 2,000 हो गया। वो कैपिंग तो उन्होंने कर दी प्राइवेट लैब के विच। जदों अपनी वारी आई है तो उहदे तो हुण मुनाफाखोरी शुरू हो गई है। सो देखो ये असी सानू समझना पएगा कि प्राइवेट जिहड़े हॉस्पिटल ने या क्लिनिक ने, जिवें IT है उन्होंने तो तुसी कंसैशन भी दिते ने, फार्मा इंडस्ट्री नूं तुसी कंसैशन दिते ने, बाकी इंडस्ट्री नूं तुसी MSME दे अंडर कंसैशन दिंदे हो, लैंड भी तुसी उन्होंने सस्ते दरां ते दिंदे हो, बिजली पानी च भी और टैक्स रिबेट भी दिंदे हो। किसी भी छोटे हॉस्पिटल वास्ते ना तो लैंड कोई कंसैशन तो हैगी है, ना लैंड अलॉटमेंट का कोई पॉलिसी है, ना उन्होंने जिहड़े बिल्डिंग के उत्ते खर्चा जिहड़ा उन्होंने आप लोन उठा के करना पैंदा। जिहड़ा बिजली पानी हैगी है वो भी कमर्शल दरां ते हैगे हैं। सो कोई भी कंसैशन जिहड़ी हैगी है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स नूं या क्लिनिक्स नूं नहीं मिलदा, बट फिर भी जोर जबरदस्ती नाल वो असी उन्होंने कैपिंग करके ते जिहड़ी हैल्थ दी सेवावां ने 70% जिहड़ी अज दे दिन च जिहड़े असी ट्रीटमेंट हैगी है वो छोटे तबके दे हॉस्पिटल ते क्लिनिक सारे हिंदुस्तान में दे रहे हैं। उन्होंने असी होर मार देवांगे तो सरकार तो इस हालात में नहीं है कि अपने आप वो इलाज कर सकन। उन्होंने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, उन्होंने इंडिपेंडेंस तो लैके अज तक इनू निगलैक्ट किया है। सो अज 6 महीने तो इंफ्रास्ट्रक्चर आना नहीं, तो उन्होंने ये कहना चाहिए, मेरी जी ये रिक्वेस्ट है कि वो छोटे हॉस्पिटल्स नूं या हॉस्पिटल्स नूं ग्रांट देन। लैटर से एक मरीज का खर्चा 30,000 रुपया आंदा है रोज़ का, तो 10,000 रुपया पेशेंट बीयर करे, 10,000 रुपया प्राइवेट हॉस्पिटल बीयर करे, तो 10,000 की ग्रांट गवर्नमेंट वालों मिले। ना उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ते खर्चा होएगा, ना उन्होंने तनख्वाहां देने पैणियां स्टाफ की, और मरीज नूं भी जिहड़ा है वो फायदा होएगा। डॉक्टर साहब, ये पहला सीगा कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल जिहड़े प्लाज्मा लै सकते सी, पहला इस दी कोई फैसला सीगा सरकार दा? नहीं, ये कोविड का जिहड़ा ये फैसला जिहड़ा आया है हुणे आया है। पहला दिल्ली ने, क्योंकि प्लाज्मा बैंक जिहड़े हैगे पहला दिल्ली शुरू होया, हुण पंजाब शुरू होया।
ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ 2 ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਮੂਵ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਗਰ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਉਹ 25,000 ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏ ਤੇ ਖਰਚਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲੁੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੁੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਸਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੇਅਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਸਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਅਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਘਟੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਟੈਂਟ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਲੋੜ? ਯੈਸ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਲਡ ਸਿੰਪਟਮ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੋਡਰੇਟ ਸਿੰਪਟਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ, ਹਾਰਟ ਜਾਂ ਕਿਡਨੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ, ICU ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ, ਨੰਬਰ 1। ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਕੇਸਿਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੰਪਲ ਲੇਮੈਨ ਅਗਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਕੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਲੱਡ ਅਸੀਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੇ, RBC ਨੇ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਨੇ, ਇਹ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਲੱਡ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਗਰ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਜਾਂ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਉਹਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਬਲੱਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3rd ਸਟੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਜ 3 ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਲੋਕੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ IAS ਬਣਾਇਆ, IRS ਬਣਾਇਆ, IPS ਬਣਾਇਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਕੈਡਰ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਡਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਡਿਕੇਡਸ ਤੋਂ IMA ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ IMA ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਕੈਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਫੋਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਬੈਟਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਸਟੇਜ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਸਿਸ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਰੈਂਡਮਲੀ ਹਲੇ ਵੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਰੈਂਡਮਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1.5 ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੈਂਡਮ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਾਊਂਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ, ਉਹ ਫੜਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪੂਦਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਰੈਂਡਮ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਹੁਣ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ।
ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਔਰ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਜਾਂ ਡੈਥ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਦੀਆਂ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਡੈਥ ਰੇਟ ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ ਜਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਤਰਾਹੀ ਤਰਾਹੀ ਮੱਚ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਰਮਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਲੈ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ, ਨਾਰਮਲ ਲੈ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਉਨਾ ਆਪਣਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਇਹ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਫਲੂ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਹਟ ਜਾਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਲੱਛਣ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਇਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥਕਾਵਟ, ਫੀਵਰ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਬੇਦੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ, ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਿੰਗ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਉਮਾ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕੁਸ਼ ਮਹਾਜਨ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648। ਸਿਆਸਤ, ਵਪਾਰ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਐਪ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟਾਈਮਸ।